1000 سال سے چھپی یہ تسبیح، جو بھی اس تسبیح کو کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ ناظرین، آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے ہوئی ہوتی ہے یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیات تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ جس نے یہ تسبیح کی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، تسبیح کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے انشاءاللہ آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بھی بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس تسبیح کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ دیکھیں، مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے، المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ پھر صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। और अगर कोई सा भी नहीं आता तो वो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद आपने सूरत इखलास को पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूरत इखलास, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है, इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है। इस सूरत की भी बहुत सी फजीलतें हैं। देखिए कुरान पाक और हदीस का निचोड़ अगर निकाला जाए, पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ निकाला तो सिर्फ ये सूरत बचेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का तारुफ है, अल्लाह पाक की इसमें बढ़ाई है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो सबको नवाजते हैं और सबकी मुश्किलात दूर करते हैं। आपने 41 बार इस सूरत को पढ़ना है, ये इस वजीफे का हिस्सा है। देखें थोड़ी सी तादाद ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके जो कमालात हैं इंशाअल्लाह आप खुद देखोगे। ये वजीफा बहुत ही खास है। अभी तस्बीह भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो सूरत इखलास का मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी सी तादाद ज्यादा हो सकती है। 41 मरतबा आपने पढ़ना है, इस वजीफे का हिस्सा है, छोटी सी सूरत है। वैसे तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ये 1 मरतबा हो गया 10 सेकंड में। एक दफा आप सूरत पढ़ लेंगे, 41 बार आपने पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे इस वजीफे को करने में। लेकिन नाजरीन इंशाअल्लाह इसके जो कमालात हैं आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। अगर आपके काम अटके हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया है कि इस वजीफे को हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा उनको कामयाबियां ही कामयाबियां मिली हैं। हर जंग में उनकी जीत हुई है, तारीख उठा कर देख लो। अब मैं ज्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब तस्बीह सुन लीजिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह कलमे की आपने तस्बीह करनी है। आपका कोई भी काम अटका हुआ होगा वो इंशाअल्लाह इस तस्बीह को करने से हो जाएगा। आपने इस कलमे को पहले पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन आपको इसकी फजीलतें नहीं पता होगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज की दिल में अहमियत ना हो, उसकी फजीलत ना पता हो, तो उसका वो यकीन भी कम होता है, फिर उसका फायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें, इस तस्बीह को जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 11 बार इसको पढ़ना है। सूरत इखलास के बाद जो मैंने तरतीब पीछे बताई है, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफे की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफा तरतीब से बताया है वैसे आप करोगे, थोड़ा सा भी बाकी रहता है, इंशाअल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होगी। आप खुद हैरान हो जाओगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। कोई भी आपका काम हो सकता है, उसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को ये दरूद नहीं आता तो वो कोई सा भी दरूद पढ़ सकता है जो उसको आता है। अगर कोई सा भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये कह सकता है। उसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफा कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी,
آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔